Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Okay, 11th பாருங்க நமக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா லெசன் வந்து 5 டாக்ஸானமிக் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் பாட்டனி. என்ன டாபிக் அப்படின்னா டாக்ஸானமிக் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் பாட்டனி. இதில் வந்து நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி டாக்ஸானமி and systematic, taxonomy, hierarchy, the concept of species, morphological, biological and phylogenetic character. ஓகேங்களா, மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர், பயாலஜிக்கல் அண்டு பைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் நம்ம பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் ICBN, இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளாச்சா. சரிங்களா, இதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதோட கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் த கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக்ஸானமிக் எய்ட்ஸ், பொட்டானிக்கல் கார்டன், herbarium and preparation and uses, and then classification of the plants, types of the classification, modern trend in taxonomy, and then claudist, and then selected family of the angiosperm. Especially நமக்கு என்னென்ன ஃபேமிலி அப்படின்னா Fabaceae, pea plant, Solanaceae, potato plant, Liliaceae, மோனோகாட் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்லியம் சிப்பா அப்படி ஆனியன் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஃபேமிலியோட கேரக்டர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதை நமக்கு வந்து இது லெசனுடைய அவுட்லைன். ஓகே, இப்போ பிளான்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் the plants are the prime companion of the human being in the universe. Plants are the source of food, energy, shelter, clothing, drugs, beverages, oxygen and the aesthetic environmental. இல்லைங்களா, இது எல்லாமே நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா பிளான்ட்லேருந்து தான் கிடைக்கக்கூடியது. என்னென்ன பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது? ஃபுட்டு, எனர்ஜி, ஷெல்டர், clothing, drugs, beverages, oxygen and the aesthetic environmental. இல்லையா, இப்போ taxonomic activity of the human is not restricted to living organism alone. The human being learn to identify, describe, naming and the classify food, cloth, books, games, vehicles and other objects. இது எல்லாமே தயாரிக்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. ஓகே, and then very human being, this is a taxonomic from the cradle to this grave. The taxonomic has witnessed the various phases of its early history to the present day modernization to the need for the knowledge on the plant. அப்போ nowadays நமக்கு என்னது பிளான்ட்டை பற்றி நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, சரி, இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தியோப்ராஸ்டிஸ் யார் அப்படின்னா இவர் தான் வந்து நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி. He named and describes some 500 plants வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. என்ன புக்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஹிஸ்டாரியா பிளான்டாரம், லேட்டர் டிஸ்கோர்ஸ் இன் த 62-127 ஏடியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இயரில் வந்து நிறைய பிளான்ட்டை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. எஸ்பெஷலி வந்து என்ன புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
De Historia Plantarum. Greek physician that describes the illustrate in his famous என்ன புக் அப்படின்னா Materia Medica and describes about the 600 medicinal plant from 16th century onwards Europe and the witnessed a major development in the field of taxonomy. Some of the keys contributed including யார் என்னென்ன சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா ஆண்ட்ரோ சிசால்பினியோ, ஜான் ட்ரே, டோரன்ஃபோர்ட், ஜீன் பாகியான் அண்ட் த காஸ்பார்ட் பாகியான். இது எல்லாமே நமக்கு யார் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி அப்போ இருந்த ஃபேமஸான ஒரு சில சயின்டிஸ்ட். ஓகே, இதில் வந்து நமக்கு இந்த கிளாசிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு த ஃபாதர் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேயஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இதை வந்து இந்த பீசிஸ் பிளான்டாரம் சொல்லக்கூடிய புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1753 வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன், அதாவது செக்ஸுவல் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் கிளாசிஃபிகேஷனை கொண்டு வந்திருப்பார். ஓகே, அதாவது பைனாமியல் சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா காஸ்பார்டு பாக்யான். ஓகே, இதை அதிகமாக எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அந்த பீசிஸ் பிளான்டார்னு சொல்லக்கூடிய புக்கில் வந்து யூஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேயஸ் தான். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபாதர் ஆஃப் டாக்ஸானமி யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லின்னேயஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்தது டாக்ஸானமி இஸ் நோ மோர் classical morphological based discipline but become a dynamic and the transdisciplinary subject making uses of the many branches of the botany. Example வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா cell biology, physiology, biochemistry, ecological character, pharmacology and then also modern biotechnology, molecular biology and bio இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னா நம்ம பாட்டனிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, இட் இஸ் அ ஹெல்ப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பயோடைவர்சிட்டி, த வைல்ட் லைஃப், ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஃபார் த சஸ்டைனபிள் யூசஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் அண்டு ஈகோ ரீஸ்டோரேஷன். சரிங்க, இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டாக்ஸானமிக்கல் கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது taxonomy and systematic character. The word taxonomy that derived from Greek word taxis. இந்த வேர்டில் இருந்து வந்தது அப்படின்னா நமக்கு டாக்ஸிஸ்ங்கிற வேர்டில் வந்திருக்கு. அப்போ டாக்ஸிஸ் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட், நவாஸ் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். சரிங்களா, ரூல்ஸ் அண்டு ரெகுலேஷன் அல்லது லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பிளான்ட்டுக்கு இப்படி தான் நேம் வைக்கணும், அதாவது 2 வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா டாக்ஸானமிக்கல் கேரக்டர். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேவிஸ் அண்ட் ஹேவுட் 1963 வந்து டிஃபைன் த டாக்ஸானமிக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார். என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா இது நமக்கு 2 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க. த சயின்ஸ் டீலிங் வித் எ ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் இன்க்ளூடிங் த பேசஸ், பிரின்சிபல்ஸ், rules and procedure. Okay, the science dealing with the study of a classification including the base, principle, rules and procedure. ஓகேங்களா, இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி டேவிட் அண்டு ஹைவுட் அப்படிங்கிறவர் தான் கொடுத்தது. எஸ்பெஷலி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நேம் வைக்கணும் அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி சொன்னது யார் அப்படின்னா டேவிஸ் அண்ட் ஹைவுட் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருப்பார். Though there were earlier usage of the term systematic only during the latter half of the 20th century, systematic was recognized as a formal field of study. Simpson இவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சிம்சன் அப்படிங்கிறவர் 1961 defined the systematic as is a scientific study of kind of and diversity. கைண்ட் ஆஃப் டைவர்சிட்டிங்கிறது சொன்னது யார் அப்படின்னா சிம்சன். இது 1 மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க. 1961 defined systematic as scientific study of the kinds of diversity. And then ஒரு 2 மார்க் கொஷின் நம்ம கேட்பாங்க, the difference between taxonomy and systematic. இப்போ taxonomy அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா first one the discipline of classifying organism into the taxa. எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா
டாக்ஸாவை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அண்ட் தென் இதே சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்தால் broad field of the biology that study this diversification of the species. எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா diversification of the species பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது governs the practice of the naming, describing, identifying and the specimen preservation. எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது நமக்கு? naming, description, identifying and ஸ்பெசிமென் ப்ரிசர்வேஷன். இது பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. இது சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்ன்ஸ் த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அடிஷன் டு த டாக்ஸானமி. அதாவது பேஸ் பண்ணி இது இருக்கும் நமக்கு ஃபைலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கவர்ன் த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் த phylogenetic relationship and addition to the taxonomical character. இதே நமக்கு taxonomy அப்படின்னா first of all the classification, nomenclature equal to taxonomy and then systematic பொறுத்த வரைக்கும் taxonomy, phylogenetic, systematic. ஓகே, இதுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடியது. கிளாசிஃபிகேஷனும் நாமன் கல்ச்சரும் சேர்ந்ததுக்கு என்ன பேருன்னா டாக்ஸானமி. இதே நமக்கு சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னா டாக்ஸானமி, ஃபைலோஜெனி, சிஸ்டமேட்டிக், இதை மூணையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம், எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் கேரக்டர் இருந்தாலும் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா டாக்ஸானமி அண்ட் ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா? இது பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்ஸானமிக்கல் ஹிராச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகே, இப்போ டாக்ஸானமிக்கல் ஹிராச் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ டாக்ஸானமி வந்து நமக்கு முத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோம், நாம காஸ்பார்டு பாக்யான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த காஸ்பார்டு பாக்யான் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு இந்த கிளாசிஃபிகேஷனோட கேரக்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார். ஆனால் இதை எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி ஓவராலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய லெவலில் கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருப்பார், நமக்கு இது பெரிய லெவலில் நமக்கு வந்து கொண்டு வந்திருப்பார். ஓகே, சரி, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பார்க்க போகிறோம். The taxonomy hierarchy was introduced by Carolus Linnaeus. It is the arrangement of the various taxonomic level is a descending order, the starting from kingdom of the pieces. அப்போ கிங்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? அப்போ கிங்டம் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வச்சுன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளான் கிங்டம் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி கிங்டம், டிவிஷன், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ், பீசிஸ், இதை நமக்கு என்ன அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு ஆர்டர். ஓகே, சரி, இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பீசிஸ்லேருந்து போய்க்கலாம். பீசிஸ் இஸ் த லோயஸ்ட், பீசிஸ் இஸ் த லோயஸ்ட், பீசிஸ் இஸ் த லோயஸ்ட், பீசிஸ் இஸ் த லோயஸ்ட் classification and show the high level of the similarity among the organism. இப்போ பீசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன், ஷோ த ஹை லெவல் ஆஃப் சிமிலாரிட்டி எமாங் த ஆர்கானிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியாந்தஸ், ஆனஸ். இப்போ இது ஆனஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா பீசிஸை குறிக்குது. அண்ட் ஹீலியாந்தஸ் டியூபரஸ் அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அப்போ டியூபரோசம் பொட்டேட்டோ இல்லையா? அப்போ டியூபர்ஸுங்கிறது என்னது நமக்கு பொட்டேட்டோவோட கேரக்டர். இதில் வந்து டியூபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் பீசிஸை குறிக்கக்கூடியது. திஸ் டூ பீசிஸ் டிஃபரன் இன் தர் மார்ஃபாலஜி, போத் ஆஃப் தெம் ஹெர்பு, பட் ஹீலியாந்தஸ் டியூபரோசம் இஸ் எ பெரனியல் ஹெர்பு. என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரனியல் ஹெர்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதில் ஹீலியாந்தஸ், ஆனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹீலியாந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை குறிக்கும் நமக்கு ஜீனஸை குறிக்கும், ஆனஸ் அப்படிங்கிறது தான் பீசிஸை குறிக்கும். ஓகே, அடுத்தது நமக்கு ஜீனஸோட கேரக்டர். ஓகே, அப்போ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த மல்டிபிள் பீசிஸ் விச் ஹாவ் த சிமிலர் கேரக்டர் பட் டிஃபர் ஃப்ரம் த பீசிஸ். எதை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னா பீசிஸை பொறுத்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃபர் ஆகும். ஓகே, போத் ஆஃப் தெம்
but differ from the species of another genus. Example வந்து Helianthus and Tridox. அப்போ ஹீலியாந்தஸ் ஆனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ ஹீலியாந்தஸ்ங்கிறது நமக்கு என்னது? ஜீனஸோட கேரக்டர். ட்ரெடாக்ஸ் ப்ரொகுமென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ட்ரெடாக்ஸுங்கிறது யாரோட கேரக்டர் அப்படின்னா ஜீனஸோட கேரக்டர். ப்ரொகுமென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பீசிஸோட கேரக்டர். அடுத்தது ஃபேமிலி. ஓகே, ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் த கம்பேரிசிங் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஜெனிரா, எவ்வளோ ஜெனிரா இருக்கோ அதையெல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க? ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டி ஆஃப் த கேரக்டர் which is share the some similarity. My example Astraceae family, Solanaceae family, Malvaceae family. சரியா? அப்போ CEAE அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ எல்லாமே நமக்கு என்னது? அதில் வரக்கூடிய ஃபேமிலிக்கான கேரக்டர். அப்போ Astraceae ஃபேமிலிக்கான கேரக்டர். ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் including group of the family which show the less similarity among them. அப்போ ஒரு பீசிஸ்க்கும் இன்னொரு பீசிஸ்க்கும் உள்ள less similarity கேரக்டர், இதை பேஸ் பண்ணி குறிக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் the consisting of group of orders which share the few similarity. Okay, சம் சிமிலாரிட்டி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கக்கூடியது? ஃபேமிலி குறிக்கக்கூடியது. ஆர்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் சிமிலாரிட்டி, கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூ சிமிலாரிட்டிஸ். ஓகேங்களா? அப்போ நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கணும்? ஃபஸ்ட் எப்படி பார்த்தோம்? பீசிஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், அப்புறம் கிளாஸ். ஓகேங்களா? அடுத்தது கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் விச் ஷேர் த ஃபியூ சிமிலாரிட்டிக்கான கேரக்டர். அடுத்தது டிவிஷன். என்ன கேரக்டர் அப்படின்னா டிவிஷனுக்கான கேரக்டர். இட்ஸ் a next level of the classification that consisting of number of classes. Example Magneliophyta. என்ன கிளாஸஸ் நமக்கு? Magneliophyta அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிங்டம் அப்படிங்கிறது இஸ் the highest level or rank of the classification. எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு Plantae. It is highest level or rank of the classification. Example நமக்கு என்ன அப்படின்னா Plantae. அதாவது பிளான்ட் கிங்டம், அனிமல் கிங்டம் பிரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? இதில் வந்து பிளான்ட் கிங்டத்தை பிரிக்கக்கூடியது. ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள், நமக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ரேங்க் அண்டு எக்ஸாம்பிள் Plantae. ஓகே, சரி. இப்போ ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிங்டம், பிளான்ட் கிங்டம். எண்டிங்கில் வந்து இங்கே எதுவும் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா Plantae. அதுக்கப்புறம் பைலம் அல்லது டிவிஷன். இது நமக்கு எண்டிங் என்ன அப்படின்னா பைட்டா. எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு மேக்னேலியோபைட்டா. என்ன எக்ஸாம்பிள் நமக்கு? மேக்னேலியோபைட்டா. இதில் வந்து சப்பைலம், சப் டிவிஷன். இது வந்து நமக்கு பைட்டினா, மேக்னேலியோபைட்டினா. அடுத்தது கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒபிசிடா. அதாவது இங்கே நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராப்சிடா அப்படின்னு வரும். நமக்கு இங்கே என்ன வரும்? நமக்கு ஆஸ்ட்ராப்சிடா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது கிளாஸ்க்கு அப்புறம் சப் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐடிஇஏ, ஆஸ்ட்ரிடியே. நமக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? நமக்கு ஆஸ்டிடியே. அடுத்தது ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎல்இஎஸ், அஸ்ட்ரேல்ஸ். எதை குறிக்கும்? நமக்கு அஸ்ட்ரேல்ஸ் அப்படிங்கிறத குறிக்கும். சப் ஆர்டர் ஐஎன்இஏஇ, இனியே, அஸ்டினே. இதில் ஃபேமிலி ஏசிஇஏஇ, அஸ்ட்ரேசி. சப் ஃபேமிலி ஐடிஏ. இதில் வந்து ஆஸ்டிடேசி. ட்ரைபு பொறுத்த வரைக்கும் இஏஇ, ஹீலியேந்திஸ், அதாவது ஹீலியாந்தே அப்படின்னு நமக்கு முடியும். சரிங்களா? ட்ரைப் எப்படின்னா இஏஇ, ஹீலியாந்தே அப்படின்னு முடியும். ஜீனஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீலியாந்தஸ், சப்ஜீனஸ் ஹீலியாந்தஸ், சப்ஜீனஸ் ஹீலியாந்தஸ்ன்னு வரும். சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீலியாந்தஸ் சீரீஸ், ஹீலியாந்தஸ். பீசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீலியாந்தஸ் ஹேனஸ். பீசிஸ் நமக்கு என்னது? ஹீலியாந்தஸ்
டேனஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஓகேங்களா, இதை நமக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ரேங்கோட கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது. இப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்பீசிஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், டிவிஷன், கிங்டம். சரிங்களா, ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே போகணும். அவங்க எப்படி கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துங்க. அசெண்டிங் ஆர்டரில் கேட்குறாங்களா, டிசெண்டிங் ஆர்டரில் கேட்குறாங்களாங்கிறத பார்த்துங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த ரேங்க் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஷின் கேட்பாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு கான்செப்ட் ஆஃப் பீசிஸ், மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்டு பயாலஜிக்கல் அண்டு ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேரக்டர் நமக்கு அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் பீசிஸ், மார்ஃபாலஜிக்கல், பயாலஜிக்கல் அண்டு ஃபைலோஜெனட்டிக் கேரக்டர். இப்போ நமக்கு பீசிஸ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் த டாக்ஸானமி கிளாசிஃபிகேஷன், அதாவது ஃபிலாசபியர் பிளாட்டோ ப்ரொபோஸ் த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஈடாஸ் ஆர் பீசிஸ் தட் இஸ் பிலீவ்ட் தட் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட் இன் எ ஷேடோ ஆஃப் த ஈடாஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டெப்பின்ஸ். The species is a basic unit of the evolutionary process. The species is a group of individual organism which have the following character. Especially நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கேரக்டராக ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு a population of organism which closely resemble each other more than other population. எப்படி இருக்கும் நமக்கு more than other population. The descent from a common ancestor. எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா the descent from a common ancestor. A sexually reproducing organism, they interbreed freely in nature, producing fertile offspring. Fertile என்னது வளமான offspring இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த கேரக்டர் in asexually reproducing organism, they are identified by their மார்ஃபாலஜிக்கல் ரிசம்பிளன்ஸ். கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் நமக்கு மார்ஃபாலஜிக்கல் ரிசம்பிளன்ஸ் கேரக்டராக நமக்கு இருக்கணும். அண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் கேசஸ் ஆஃப் த பாசில் ஆர்கானிசம். இப்போ பாசில்னால் என்னது ஒரு காலத்தில் அழிந்து போன ஆர்கானிசம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பாசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேர் இஸ் ஐடென்டிஃபை பை திஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்டு அனாட்டமிக்கல் ரிசம்பிளன்ஸ். த பீசிஸ் கான்செப்ட் கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன்டு த two general group. The concept of emphasizing process of evolution that maintained the species as a unit and that can be result in evolutionary divergence and the speciation. Another concept they emphasize the product of the evolutionary the defining a species. அடுத்தது type of the species. Okay, என்னென்ன type of the species இருக்கு? First one the process of evolution, biological species. Second one product of evolution, morphological species, phylogenetic species. சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் நமக்கு என்ன process of evolution, biological species, product of evolution, morphological species and phylogenetic species. Morphological species and taxonomical species அப்படின்னா when this individual are similar to one another or one or more future and different from the such a group that is called the morphological species. என்ன பீசிஸ் கேரக்டரில் வருது நமக்கு மார்ஃபாலஜிக்கல் பீசிஸ் கேரக்டரில் வந்துடும் இல்லையா. இப்போ மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்னாவே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஸ்பெஷலி இந்த கேரக்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க பீசிஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், டிவிஷன், கிங்டம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே சரி, இதில் வந்து நமக்கு திஸ் இஸ் a species or definite and category with is knowledge by the phylogenetic history, gene flow or detailed reproductive mechanism. அப்போ reproductive mechanism அப்படி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது பயாலஜிக்கல் பீசிஸ், அதாவது ஐசோலேஷன் பீசிஸ், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ஐசோலேஷன் சொல்லக்கூடியது. அக்கார்டிங் டு த எர்னாஸ்ட் மேயர் in 1963, this is a group of population that interbreed and are reproductively isolated from the other such a group of nature. எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டரோட ஐசோலேட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அடுத்தது ஃபைலோஜெனட்டிக் பீசிஸ். இப்போ பைலோஜெனட்டிக் அப்படின்னால என்னது நமக்கு எஸ்பெஷலி நேச்சுரல் கேரக்டரையும் குறிக்கும், அதேமாதிரி ஜெனட்டிக்கல், ஆர்டிஃபிஷியல் 3 கேரக்டரையும் நமக்கு பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. தி கான்செப்ட் வாஸ் டெவலப்டு பை மெக்லிச் 1954, சிம்சன் 1961 அண்ட் வைலி
then 1978. While defined as the phylogenetic species as an evolutionary species is a single lineage of the hamsters. The descendant population which maintained is identified from other such as the lineage which has its own evolutionary tendency and historical fact. ஓகே இப்போ ஃபைலோஜெனடிக் பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்டை டெவலப் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா த மெக்லிஸ்ட் 1954, சிம்சன் 1961 அண்ட் த வேலி த 1978 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயோலோஜெனடிக் கேரக்டர் பீசிஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு கான்செப்ட் ஆஃப் பீசிஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் அண்ட் பயோலோஜெனடிக் கேரக்டரை பேஸ் பண்ணும்போது அதில் மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும், த டைப்ஸ் ஆஃப் பீசிஸ் பார்க்கணும், process of evolution, biological species, product of evolution, morphological species and phylogenetic species. ஓகேங்களா? இப்போ மார்ஃபாலஜிக்கல் பீசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் phylogenetic history gene flow or detailed reproductive mechanism இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். பயாலஜிக்கல் பீசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐசோலேஷன் ஆஃப் த பீசிஸ் எர்னாஸ்ட் மேயர் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணியிருப்பார், நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணியிருப்பார். இதே பயோலஜெனடிக் பீசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மெக்லிஸ்ட் 1954, சிம்சன் 1961, வேலி 1978 ஃபுல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்ட்ரா நிறைய கேரக்டர் வந்து நமக்கு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க.